السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستن تو رفیقن ٲسِن میانہِ طرفہٕ مایبر السلام. چوٗنٛکہِ ماہ رمضانُک رٮ۪تھ تہِ چھُ اور أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ لایِو سیشن یا لایِو پروگرام رات کیُتھ ژیٖرۍ 10 بجے یا 9 بجے کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وقت اوس آسان کرنُک. تہٕ اَسہِ زون مُنٲسِب کہِ أسۍ نٮ۪مازِ بعد عصر کرو أسۍ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر طلعت صاحب. أسۍ کرو نٮ۪مازِ عصر پتے کرو یہِ پروگرام اِفتِیارس تانۍ اِفتِیار برونٛہہ پہن تاکہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ یہِ تسلسل پھُٹُن کینٛہہ یِمن پروگرامن ہُنٛد. چوٗنٛکہِ یِم چھِ واریاہ ضروٗری یِم سٲنِس سماجس منٛز أسۍ یِم پروگرام کران چھِ. اتھ چھُ اکھ خاص وجہ کہِ أسۍ چھِ پنٕنۍ سوشل اِشوٗز اُجاگر کران ویا دِس پلیٹ فارم. وُنیُک تام یِم تہِ اَسہِ پروگرام کٔرۍ الحمدُاللہ چھِ اُمید کہِ تِمن پٮ۪ٹھ آسہِ کٲم گٔمٕژ انفرٲدی طور یا اجتمٲعی طور کٲم گژھان تِمن پٮ۪ٹھ. تہٕ تِتھُے اکھ سوشل اِشوٗ یُس اَسہِ سانہِ لُکن مُتعلق چھُ. وعلیکم السلام ریاض صاحب. یُس سانہِ لُکن مُتعلق چھُ سُہ چھُ اکھ سُہ اِشوٗا یُس نہٕ وۄنۍ أسۍ چھِ سپدان نازیب PhD کٔرِتھ یا پٔرِتھ لیکھِتھ پتہٕ تتھ کلاسس سۭتۍ تِم اٹیچ آسٕنۍ. وعلیکم السلام سجاد وانی صاحب. تتھ کلاسس سۭتۍ آسٕنۍ یُس زن قومُک معمار ونان چھِ. پتہٕ نیرن تِم پنٕنۍ مُطالبات مناونہٕ خٲطرٕ سڑکن پٮ۪ٹھ. امہِ کھۄتہٕ المیہ تہٕ امہِ کھۄتہٕ حیف کیٛاہ آسہِ تتھ قومس. قومٕکۍ معمار بیٚیہِ اعلیٰ تعلیٖم یافتہٕ یِم زن سانہِ قومٕکۍ مستقبل چھِ اور روشن مستقبل انشاء اللہ. اور پتہٕ نیرن تِمے سڑکن پٮ۪ٹھ پنٕنۍ جٲیز مُطالبات مناونہٕ خٲطرٕ. ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے ایسا لگتا ہے شاید. ییٚلہِ نہٕ تِمن بوزن وول چھُ کٕہٕنۍ تہٕ چل لیٹ وی ٹاک اباؤٹ دیم. تِم تہِ کرن پانہٕ کتھ. أسۍ کرو تِمن پلیٹ فارم تہِ ییٚتٮ۪تھ پرووایڈ. تہٕ یہِ کٔرتو یہِ ویڈیو شیر ان ادر گروپس تاکہِ یُس یہِ سوشل اِشوٗا چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کرہو أسۍ مِل جُملہٕ کتھ. وٕچھو کوٚت واتو انشاء اللہ رحمان کیٛاہ کرن پتہٕ. اور بہٕ چھُس کوٗشش کران کہِ ہمیشہٕ کرو کوٗشش أسۍ کروکھ یِم سوشل اِشوٗز اُجاگر. یتھ ٹیٖچر فرٹرنٹی یُس یہِ ٹیٖچنگ ایجوکیشن سسٹم چھُ اتھ سۭتۍ آو کرنہٕ سُہ أسۍ دپو نہٕ سوتیلا سلوٗک کینٛہہ. أسۍ دپو سُہ سلوٗکا یُس نہٕ وُنیُک تام گوٚمُت چھُ کینٛہہ دُنیاہس منٛز. ویسا سلوک ان کے ساتھ برتا جا رہا ہے. اور ان کی بات کہاں رکھے یہ کس کے پاس رکھے بات یہ. وعلیکم السلام عبدل صاحب. آپ کا انتظار تھا. آپ ذرا ان باقی گروپ میں یہ ویڈیو شیئر کریے اور پھر سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی لائے. سجاد صاحب بھی ہے ان کو بھی لائے ذرا اور بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ رحمان. تو اس دوران میں کن سے بات کروں شاید آپ سے یا میں افضل صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں. میں افضل صاحب کو کرتا ہوں یہاں اور ریاض مصیب خان. السلام علیکم بلال لون صاحب. بہٕ کرکھ یِم چھِ اَسہِ فرینڈ تہِ. ہی از اے PhD سکالر ڈاکٹر افضل میٖر صاحب. راتھ ٲسۍ گٔمٕتۍ پنٕنۍ یِم کنٹریکچُول پنٕنۍ ٲسۍ یِم مُطالبات مناونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ ؤتھۍ تِم تہِ لال چوک یتھ پریس کالنی منٛز. پتہٕ ٲسۍ تتہِ نعرٕ دِوان ان کے لیے بہٕ دپان تتھ قومس کیٛاہ حالتھا آسہِ یتھ قومٕکۍ معمار ٹیٖچنگ سٹاف پتہٕ نیرن تِم سڑکن پٮ۪ٹھ. وعلیکم السلام احمد ہے سٲنۍ مُطالبات کٔرتو پوٗرٕ. ہے اَسہِ آرڈر درٛامُت چھُ تتھ آرڈرس کیٛاہ گوٚو تتھ مستقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو حظ محترم ٹھیٖک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ییٚتہِ چھا ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ؟ ایٚکچُؤلی کٔر مےٚ دعا لِنک شِیر تِمن سۭتۍ پنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ تہٕ تِم تہِ یِن اِنشاء اللہ تعالیٰ. تِم چھِ بالکل آن لائن. آ بالکل ڈاکٹر صاحب چھُ وٕچھان. دراصل جو ہمارے ڈاکٹر اقبال صٲب چھا وٕچھان؟ آ بالکل تِم چھِ وٕچھان. اگر ڈاکٹر اقبال ہیٚکہِ تُہۍ گۄڈٕ ؤنِو تہٕ پتہٕ کرٕ بہٕ کتھ. let you speak first وۄنۍ کٔرِو تُہۍ کمپلیٖٹ پتہٕ کٔرِو ڈاکٹر اقبال صٲب تہِ. اوکے سر. ایکچولی کیا ہے کہ جو کنٹریکچوئل اکیڈمک ارینجمنٹس ہیں یہ پچھلے 25 سالوں سے اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی سروسز دے رہی ہیں. اب چونکہ 2010 میں ایک پروویژن بنا تھا جس کو 2010 پروویژن کہتے ہیں, اس میں جو بھی کنسالیڈیٹڈ جو بھی کنٹریکچوئل جو بھی لوگ تھے ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا نیچے, ایکسپٹ اکیڈمک ارینجمنٹس, اور وہ جو اکیڈمک ارینجمنٹس ہے وہ ہم لوگ ہیں. اس بنیاد پر ہم کورٹ چلے گئے اور ہم نے اسٹیٹس کو لایا. ہم نے کہا کہ ہمارے مسئلے کو آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ جب آپ نے سبھی ڈپارٹمنٹس کو اس میں اکوموڈیٹ کیا, ہمیں کیوں نہیں کیا گیا ہے. تو اس بنا پر ہم نے جو کورٹ آرڈر لایا ہے, کورٹ نے ہمیں کہا کہ ان کو تب تک کام کرنے دیجئے, ان کی تنخواہ تب تک بحال رکھیے جب تک کہ ان کا کوئی معاملہ حل نہ ہو جائے. پچھلے 5-6 سالوں سے ہمارا جو معاملہ ہے کورٹ میں چل رہا ہے, تب سے ہم سٹیٹس کو پہ ہیں. اٹ از دا فرسٹ ٹائم جب 2019 میں ایبروگیشن ہوئی آرٹیکل 370 کی, اس کے بعد جو ہے ہمیں ہماری جو تنخواہیں ہیں بند رکھی گئی. اس کے بعد بیچ میں انہوں نے ایک آرڈر نکالا کہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے, تو ہمیں صرف 10, 11, 12 مہینوں کے لیے, 10 ہی مہینوں کے لیے, 5 مارچ کو آرڈر نکلا, 31 دسمبر 2020 تک ہم کو سیلری ملی. اس کے بعد اس دوران بھی جو لوگ ان کے ہیں ایکسٹرا جو تھے, ان نے کہا کہ ان کو سرپلس دکھایا گیا کہ ان کا کام ہمارے ابھی اس کالج میں نہیں ہے, ابھی دوسرے کا کام اس کالج میں نہیں ہے, ان کو ود ہیلڈ رکھا گیا. جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بالکل 2019 سے تنخواہ کے بغیر ہیں. رہی بات تعلیمی قابلیت کی, اب جو ہے بہت ایک نئے جو اسکالرس ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, انہوں نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے, انہوں نے بھی. وہ ہماری قدر جانتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہم ان کی ضرور جانتے ہیں, کیونکہ اب جو ہے انہوں نے ایک پروویژن, یہ بار بار جو ہے ان کی گائیڈ لائنز تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب جو انہوں نے نئی گائیڈ لائنز نکالی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیڈ بیس اکیڈمک ارینجمنٹ کام کیے. نیڈ بیس مثال کے طور پر فرسٹ سیمسٹر کالجز میں چل رہا ہے, اگر وہاں اس سیمسٹر میں ان کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے, دوسرے مہینے تیسرے مہینے وہ سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیچر گھر جائے گا, اس کو پھر سیلری نہیں ملے گی. مطلب آورلی کام کرنے کے لیے, جو کہ ایک یہاں کیا صرف یہاں پر ایس پی او بھرتی ہوتی ہے. یہاں پر جو بھی بڑا لاٹ ہے, پی ایچ ڈیز ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے, ایم فل ہے, اور ان لوگوں کو میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ اس میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. چلو مانا کہ یہاں پر ہمارے کالج میں ایک میڈم ہے, اس نے 20 سال کام کیا ہے, اور اس وقت اس نے ایم سی اے کیا تھا, ایم سی اے ایم فل کیا تھا. دوسرے سر ہے ایم سی اے ایم فل ہے. اس زمانے میں ایم سی اے بہت بڑی ڈگری تھی, تب وہ اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو اس زمانے میں وہ کیسے پڑھا رہے تھے, تو یہ کیوں نان ایلیجیبل لوگوں کو کالج میں لے رہے تھے. تو اب یہ مختلف ہیلے بہانے بنا کر جو ہے ایک ایک کر کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. 2016 میں ہم نے کوالیفائی کیا تھا ایگزام, آپ کو پتا ہے, مطلب بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. کس طرح بیک ڈور انٹریز ہوئی, اس زمانے میں انہوں نے ایک سیٹ کا جو ہے پوسٹ ڈیٹڈ لسٹ نکالا کہ سیٹ ان لوگوں کا ہوا تھا کسی غلطی کی وجہ سے, تو 800 لوگوں کا سیٹ نکالا. اس میں کیا ہوا, وہ سارے جو 800 لوگ تھے وہ سارے اے پی لسٹ میں اپوائنٹ ہوئے. یہ میری مطلب صرف میرا دعویٰ نہیں ہے, میں نے اس پر تحقیق کی ہے, میں ان لوگوں کے نام لے سکتا ہوں کہ جو اس معاملے میں ہوئے. اس زمانے میں سیٹ کے 4 پوائنٹس تھے, نیٹ کے 4 پوائنٹس تھے, پی ایچ ڈی کے 4 پوائنٹس تھے. اب دیکھیں پروویژن کتنا بدلا ہے, حالانکہ میں خود پی ایچ ڈی ہوں. اب انہوں نے پی ایچ ڈی کے 38 پوائنٹس رکھے, 38 پوائنٹس. اس زمانے میں 4 پوائنٹس تھے, اب 38 پوائنٹس ہیں. اب دیکھیے دوسری جگہ, ہاں اب 38 پوائنٹس رکھے ہیں, 38 پوائنٹس رکھے ہیں. اب انہوں نے اتنا چینج کیا, اتنی فلکچویشن دکھائے. لاسٹ ایئر انہوں نے 88 گائیڈ لائنز نکالے ہیں اکیڈمک انیجمنٹس کو کالج میں جاب دینے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے دوسری گائیڈ لائن نکالی, اب انہوں نے 58 گائیڈ لائن. جو یہ نئی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق پی ایچ ڈی کو ان نے 38 پوائنٹس دیے ہیں,
जो नेट है या दीगर लोग हैं उनको, और एमफिल को इन्होंने खाली ऐसे 8 पॉइंट्स दिए हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो सिस्टम से बाहर हो जाएं। हालांकि अगर वो इसके मुताबिक इनके इनके रूलिंग के मुताबिक वो नॉन एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल सिस्टम को दिए हैं, तो वो उनकी जो उम्रें हैं वो तो जाया हो गई फिर। मतलब उसका क्या फायदा है फिर, जिससे 20 साल आज का आपको गवर्नमेंट कहेगा कि अब आप बूढ़े हो गए, अब आप काम नहीं करते। हाँ, उसमें हमारा सिर्फ इतना दावा है कि अगर हमने कोर्ट में अपने केस को रखा है, अभी वो केट में है, ठीक है, सेंट्रल ट्राइब्यूनल इसमें। अब अगर केट कहेगा कि नहीं आप घर बैठो, आपका काम नहीं है, या आप एलिजिबल नहीं है, या आपका मामला ये है, अल्लाह ना करे अगर हम केस हार जाते हैं, तो इनको कौन कहेगा कि आप लेकिन डायरेक्टर साहब जो है, नोडल प्रिंसिपल साहब जो है, दूसरे लोग जो है, ये इतनी मनमानियां करते हैं कि बिल्कुल कथित तौर जैसे इनको अपने जेब से देना है। ये बिल्कुल मुझे नहीं अंदाजा हो रहा है कि ये पढ़े लिखे नौजवानों को किस तरफ धकेलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये दोबारा यहाँ पर मैं नाम लूं तो शायद लंबा हो जाएगा। ये दोबारा यहाँ पर पढ़े लिखे यूथ को एग्जैक्टली नहीं, पढ़े लिखे लोगों को ये किस तरफ धकेलना चाहते हैं, ये दिखाना क्या चाहते हैं। वरना डायरेक्टर कॉलेजेस जो है उसको पता है, जब कल इसको कोर्ट में समन हुई, बदकिस्मत से हमारा उस दिन केस उठा नहीं 12 तारीख को, तो उसने कहा कि किसने इनको रोका है काम करने से, लेकिन वर्बली वो कहाँ गए आप? इतनी देर में डॉक्टर इकबाल साहब को भी ऐड कर रहा हूं। अगर डॉक्टर इकबाल साहब, बिल्कुल डॉक्टर इकबाल साहब आप कहाँ हैं? मैं आपको ऐड करना चाहता हूं। डॉक्टर इकबाल रास्तर साहब, मैं आपको ऐड करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही आवाज। हाँ बिल्कुल। मोहतरम आपकी आवाज आप देख लीजिए आवाज। हाँ आप अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब आपका, क्या आपने हमारे लिए ये प्रोग्राम लाइव किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि डॉक्टर अफजल साहब भी बात कर रहे थे, हमारा मसला इस वक्त जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है वो ये नहीं है कि आप हमें रेगुलराइज करें। हाँ। हमारा एक ही मकसद, हमारा एक ही मुतालबा इस वक्त हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा हो, डायरेक्टर साहिब हो, या नोडल प्रिंसिपल साहिबा हो, या तमाम प्रिंसिपल साहिबान हो, उनसे हमारा एक ही मकसद मुतालबा है, वो ये है कि कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करें। अगर हमने जो वो पूरा किस्सा अफजल साहब ने सुनाया कि हमने कोर्ट को रुजू कैसे किया, हम कोर्ट की तरफ कैसे गए, तो अगर कोर्ट ने हमारे हक में एक इंटरिम रिलीफ दिया है कि जब तक हम इस केस के मेरिट को डिसाइड करेंगे, जब तक कि हम इस केस के मेरिट को कंप्लीटली डिसाइड ना करें, तब तक इनको अपनी पोजीशंस पे अनडिस्टर्ब्ड काम करने दें। 7 अक्टूबर को ऑर्डर आया, लेटेस्ट जब हमारा केस हाई कोर्ट से कैट की ओर रेफर हुआ, उसमें कंप्लीट डायरेक्शंस थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कि इन लोगों को तब तक अपनी जगहों पे काम करने दें, इनकी सैलरीज रिलीज करें, जब तक कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस केस को डिस्पोज ऑफ न करे, चाहे इनके हायर एजुकेशन के हक में जाए, हमारे हक में जाए। लास्ट ईयर इन्होंने एक गाइडलाइन निकाली 88 गाइडलाइन के नाम से, नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको हम पे उसका इतलाक हम पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मगर हमने उस गाइडलाइन को भी स्टे करवाया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमारे हक में उसमें डायरेक्शन दी है कि ये गाइडलाइन जो है, इन पे जो स्टेटस को पे जो कोर्ट ऑर्डर्स पे लोग काम कर रहे हैं एकेडमिक अरेंजमेंट में, उन पे कोई भी गाइडलाइन इंप्लीमेंट नहीं होगी
نہ کہ خالی 88 ان پہ کوئی بھی گائیڈ لائن امپلیمنٹ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس پہ وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو پھر انہوں نے اسی جو پچھلے 2 سالوں سے یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا مسئلہ چل رہا ہے یا کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے انہی چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ پشنگ اس ٹورڈز دا وال, ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کل بھی وہاں پہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم ان سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کورٹ نے آرڈرز دیے ان کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ بربلی کہہ رہے ہیں. جو سری نگر سٹی میں کالجز ہمارے ہیں, چاہے امر سنگھ کالج ہو, چاہے ایس پی کالج ہو, چاہے ویمنس کالج ہو, چاہے بیمنا کالج ہو, چاہے گاندھی کالج ہو, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے, جو لوگ اسٹیٹس کو پہ کام کر رہے تھے ان کی جگہ انہوں نے نئے لوگوں کو بھیج دیا. ان کی جگہ انہوں نے نئے لوگوں کو بھیج دیا. ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ نئے لوگ نہ آئے سسٹم میں, وہ بھی آئے, ان کا بھی ویلکم ہے, انہوں نے بھی ڈگریاں کی ہیں, انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے, مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادرس. جنہوں نے ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا ہے 20 سال 10 سال 5 سال 4 سال, ان کی جگہ لے کے وہ کیوں آئے؟ ان کی اگر ان کو ان کے ابو جو سٹیٹس کو پہ کام کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے 20 سال سے, ان کے علاوہ ان کو کوئی لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے, ان کو لے لیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہے, کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے, مگر یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو پھسلا رہے ہیں, لوگوں کو بہلا رہے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو بند کر کے رکھا ہے, انہوں نے سسٹم کو ایسا کر کے رکھا ہے. اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے, اصل میں یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو انگریزوں نے ہندوستان میں وہ پالیسی اڈاپٹ کی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کا, یہ بھی ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں. نئے لوگوں کو ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں تاکہ یہ کمزور ہو جائیں. آپ کی وساطت سے میں ہر ایک سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ سسٹم کے باہر ہو یا سسٹم کے اندر ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تب تک اپنے مقصد میں اپنے ان برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم ایک جٹ ہو کے رہیں گے. ہماری یہ بات ہے, یہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی ان کے لیے بھی ہے جو سسٹم سے باہر ہے. بالکل. جب 2018 میں نے جوائن کیا تھا سسٹم کو, تو اس وقت جو گائیڈ لائنز تھی وہ یہ تھی کہ پورے سال پورے سیشن 12 مہینے ان کو کام کرنے دیں. ونٹر ویکیشن ملتی تھی, سمر ویکیشن ملتی تھی, لیوز ملتی تھی. تو پھر اب وہ سارے پروویژنز انہوں نے ختم کر دیے. ونٹر ویکیشن میں آپ گھر بیٹھو, ہڑتال آش وغیرہ بھی ہو, یہ ساری چیزیں انہوں نے کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں, ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. تمن باسان شاید شین ذاتی لڑائی, تمن چھ پنہ مقصد خاطر. اصل لڑائی ان کی بھی ہے, اصل لڑائی ہماری جو ان کے لیے بھی ہے کہ جس سسٹم سے, جس طریقے سے آپ سسٹم کو چلا رہے تھے, آپ اس سسٹم کو اسی طریقے سے چلائیں. اگر میڈیکل ایجوکیشن میں اکیڈمک ارینجمنٹ پہ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ ایک جاب سیکیورٹی کے تحت کام کر رہے ہیں, ان کا کنٹینیوشن 7 سال کے لیے ہوتا ہے, وہ بھی اکیڈمک ارینجمنٹ ہے. ان کو بیسک سیلری ملتی ہے, 58,000 سیلری ان کو ملتی ہے. ہم بھی وہی کام کرتے ہیں, ہم بھی 4 کلاسز دیتے ہیں, ہم بھی ڈپارٹمنٹ میں ہائر ایجوکیشن کالجز میں وہی کام کرتے ہیں, مگر ہمیں سیلری کیا ملتی ہے, 28,000 22,000. یہی یہ جو انجسٹس ہے, یہ جو ظلم ہے, اسی ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. دیکھیے, اگرچہ ہم آپ کے اس کنٹریکچوئل امپلائمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے, مگر آپ کی آواز پہ آواز کے ساتھ آواز بنا رہے ہیں. یہاں لائیو پروگرام آپ کے لیے کیا, ہمارے دوست آ رہے ہیں, اسپیکر آ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. قوم آپ کے ساتھ یکجٹ ہو کر آپ کے ساتھ ہے, آپ کے بندوق کو تھپتھپا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں آپ آگے چلیے, کیونکہ آپ پر منحصر ہے ہمارا قوم آپ پر منحصر ہے, قوم کی ترقی آپ لوگوں پر منحصر ہے, قوم کا ہمارا ہر کوئی زاویہ آپ لوگوں پر منحصر ہے. اور آپ کے ساتھ اگر کھلواڑ کیا جائے, آپ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, وہ قوم کے ساتھ ہی کھلواڑ ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ کل جب ہم نے آپ کا جو پریس کلب میں کانفرنس دیکھی, تو ہم نے من بنا لیا کہ آپ کے ساتھ ہم یکجٹ ہو کر آواز سے آواز ملا کر بات کریں گے, آپ کی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ دراصل ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں, یہ کسی پر ہم احسان نہیں رکھ رہے. بالکل صحیح بات ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائی, اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو ذریعہ آپ نے استعمال کیا ہے ہماری بات پہنچانے کا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اصل میں اب میری ایک ہی گزارش ہے
آپ کی وساطت سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر صاحب، نوڈل پرنسپل صاحبہ اور تمام پرنسپل صاحبان سے کہ کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ کریں، یا تو ایک کام کریں، جو عدالتیں ہیں یہاں پہ ان کو بند کریں. بالکل. ایک طریقہ ہوتا ہے ظلم کے ساتھ لڑنے کا، بالکل. وہ ہے کورٹ. اور ہاں. ہم نے کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کیا، ہم نے سڑکوں پہ پتھریں نہیں ماری، ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا. البتہ یہ لوگ ہمیں اسی طریقے کی اور فورس کر رہے ہیں، آپ اسی راستے کو اپنائیں. یہ ہمیں فورس کر رہے ہیں اسی راستے کو اپنائیں، کیونکہ پہلا راستہ ہمارے پاس کورٹ کا تھا. کورٹ کے دروازے کو ہم نے کھٹکھٹایا، کورٹ نے ہمارے حق میں انٹرم ریلیف دیا. یہ اس آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کشمیر میں حالات کیسے ہیں، کشمیر میں معاملات کیسے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ ہمارے جو سسٹم میں کام کر رہے ہیں، ہماری بہنیں جو کام کر رہی ہے، انہوں نے شادیاں نہیں کی ہے، ان کی شادیاں نہیں کی ہے. لڑکے جو ہے وہ سوسائڈ کرنے پہ آ گئے ہیں. جو بندہ فیملی کا ہیڈ ہے، پچھلے 2 سال سے وداؤٹ سیلری کام کر رہا ہے، وداؤٹ سیلری ہے، وہ سسٹین کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی غارت کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بھی غارت کر دیا تھا. اور یہ جو وقتی خدا بنے بیٹھے ہیں دفاتر میں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایک چیز کا حساب لے گا. اور آپ کی وساطت سے میں ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ طبقہ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ لاٹ جو ہے، اس کو برباد نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں. آپ کا تو مستقبل اب تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جا رہا ہے. سر کچھ نہیں دکھ رہا ہے آگے، اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا ہے. یہاں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو کیا دکھے گا آگے؟ کوئی روشنی نہیں ہے آپ کے یہاں. کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ مطلب جو سسٹم سے باہر ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان بیچاروں نے بھی پڑھا ہے. میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے، نیٹ ہے، جے آر ایف ہے، پبلیکیشنز ہے میرے پاس. البتہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ان کی بھی ہے جو سسٹم سے باہر ہے، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجوں میں ابھی نئے ریکروٹمنٹ کے تحت کام کرنے آ رہے ہیں. یہ جنگ ان کی بھی ہے، مگر ان کو یہ اس بات کا احساس تب ہوگا جب وہ سسٹم میں آ کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. بالکل. یہ کسی کے سگے نہیں ہے. آج مجھے یوز کیا، کل کسی اور کو یوز کریں گے، پھر کسی اور کو یوز کریں گے. یہ ہمارے ایک محب ہے، ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشیر پر دپان یم ونان ہم پرانین کھارن تھی بہو، نین کھارن ونان ولو تھی کریو کام. اصل میں ان کا وہی مسئلہ ہے، وہی کالونیل مائنڈ سیٹ، سوئی سسٹم تھومت ذہنس مز أسۍ تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ شُرۍ، أسۍ تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ شُرۍ، تِمن والے گژھِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کرنُک حق کینٛہہ. اور یہی لوگ ہمارے آج ماہ رمضان اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے. خدا قسم آپ کت لاٹس سے گھان یہ، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، ان کے ساتھ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. آپ سڑکوں پہ آئیے، بہ دپا قومچ حالت کیا آسہ، ینہٕ وول نسل کیا ون اس، وہ ہم پر ملامت کرے گا نا بھائی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں کالج کی آپ کو مثال بتاتا ہوں، اب کالج کا نام میں نہیں لوں گا. وہاں پہ طلبہ اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس گئے، ہمارے ٹیچرز ہماری کلاس کیوں نہیں لیتے ہیں. یہ 15 فروری کی 16 فروری 17 فروری کی بات ہے جب کالجز کھلے. تو وہ پرنسپل صاحبہ ان کو کہتی ہے کہ کالج چھُنہٕ یُن آسان پرنے، کالج چھُنہٕ آسان یُن انجوائے کرنے خٲطرٕ. آپ لوگ بڑے ہو گئے، اب آپ گھر میں پڑھیں، یہاں پہ انجوائے کریں. خالی اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں سسٹم سے باہر رکھنا. کیا کریں، یہ بہت ہی درد بری بات ہے. یہ مطلب قومس کیا کران چھِ أسۍ،
लुकन क्या करान सन नस्लस क्या करान घर मज बिहित अच्छे पता ओकुन कह नजर ओकुन कहें कि सनिस सिस्टमस क्या गसान सनिस कौमस क्या गसान सनिस नस्लस क्या गसान सनिस पूरे सेटअपस क्या गसान हमें नजर नहीं आ रहा ना कुछ, मगर इनके इरादे कुछ और है, इनके इरादे कुछ और है कि हम कौम को कहां से कहां तक ले जाएं। मगर आज कुछ जरूर हम हमारे अपनों के हाथ होंगे इसमें, इस तबाही में। ये कौम को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग जो आपके साथ आज खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पूरी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल उनको ये बावर कराना चाहिए कि आपको अब कौम के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे नस्लों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब हालात यहां तक पहुंची है कि आप मुझे आपके बदले अब क्या कहूं मैं, आप अल्फाज ही नहीं है मेरे पास अल्लाह की कसम कि ये दोहराए आपकी यहाँ हमदर्दी करे। क्या हमदर्दी करो, मतलब ये सर मामला मुस्तकबिल सोन सानी कौमिक मुस्तकबिल तुहद हाल ये सोन कहें तेल अल्लाह ताला दीनो सर, अल्लाह ताला दीनो जज़ाई खैर, अल्लाह ताला करनो तय फजल बनन। आपने प्रोग्राम आप घबराए नहीं, इस पर हम बार बार प्रोग्राम करते आएंगे योतान तुहद मुतालबा पूरे गसन। हम नहीं बैठने वाले इंशाअल्लाह रहमान। हम सोशल मीडिया को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे इस मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मैं देखता हूँ कि आपके बहुत से सारे ये दोस्त आपके वो भी मिल जाए हमारे साथ और इस बार बात करें। मैं साजिद अली साहब, हाँ बिल्कुल, साजिद अली कहाँ से, साजिद अली साहब जो प्रेसिडेंट है इनके कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, उनको मैं दावत दे रहा हूं, प्लीज वो सामने आए और बात कीजिए इस पर। साजिद अली साहब। वालेकुम सलाम मंजूर वानी साहब। मैं तमाम दोस्तों को वालेकुम करता हूं जिनको मैं वालेकुम ना कह सका। बिल्कुल सलाम वालेकुम सलाम मोहतरम। वालेकुम सलाम। तो ठीक मोहतरम। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे ब्रदर इकबाल साहब हमसे काफ़ी उम्र में छोटे भी है, मगर माशाअल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो पिछले 13 सालों से इसका विक्टिम बन चुका हूँ, और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी विक्टिम ही बनते जा रहे हैं। और हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनके 25-26 साल हो गए इस सिस्टम में, उनकी रिटायरमेंट की एज भी आ गई है और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। वो इस सिस्टम में रह के एक्सेल नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि उनको पीछे ही धकेला गया। इस सिस्टम को देख के, इसकी खामियों को देख के, इसकी प्रॉब्लम्स को देख के, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी को सेंस करके कुछ लोग जो खासकर सीनियर मेंबर थे या कुछ जिन्होंने इसको समझ लिया था वक्त पे, वो कोर्ट का रिव्यू उन्होंने किया। हालांकि ये मसला है कि कोर्ट ने हमको स्टेटस को तो दिया, और कोर्ट ने हुक्म ये दिया, जैसे इकबाल साहब और बाकी आप लोगों ने पहले भी फरमाया कि कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया, मगर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। कई दफा तो ऐसा हुआ कि चलो महीने, 2 महीने, 3 महीने, चलो जी ठीक है आपका स्टेटस को है, आप जॉब कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, 2 महीने 2.5 महीने की तनख्वाह दे दी, फिर चलते बनो। ऐसे करके ये पिछले 2-4 सालों से किया हुआ है। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि ये सारा मसला जो है कुछ ही चंद ही गिने चुने लोगों के अन्ना का मसला है। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना अन्ना पूरा करने के लिए उन्होंने हमको बली का बकरा बना दिया है। उसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे नोडल प्रिंसिपल साहब हैं, और कुछ प्रिंसिपल साहब और साहिबान हैं जिन्होंने ये सारा मैस क्रिएट कर दिया है। वो ये रुझान देते हैं कि जैसे हमने उनके खिलाफ केस कर लिया है, जबकि हकीकत, मैं यहाँ पे हकीकत बयां करना चाहूँगा, हमने किसी भी प्रिंसिपल या डायरेक्टर या किसी भी हायर एजुकेशन के ओहदेदार को केस नहीं किया है, ना तो हमने हायर एजुकेशन को केस किया है। बदकिस्मती की बात है, हम पिछले 20-22 सालों से काम करते आए हैं कॉलेजेस में, और हम इसके पीछे पड़े थे कि कॉलेजेस में पोस्ट क्रिएट किया जाए, और उस पर हमको जो पिछले 20-22 सालों से काम करते हैं उनका हक बनता है, उनको रेगुलराइज किया जाए। ये बात 2000 से 2010 की है।
इस पे सारा काम करके लास्टली गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि हम जी एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो, पीडीडी में हो, पीएचई में हो, या किसी और महकमे में है, जिनके भी 7 साल कॉन्ट्रैक्ट के हो जाएंगे, हम जी उनको रेगुलराइज करेंगे। हमने भी अपने कागजात पूरे कर लिए, इस केस को फॉलो कर लिया, कॉलेजेस में पोस्ट की क्रिएशन कर ली, और 2010 में एक प्रोविजन आया। उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया, जिसे हम स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 कहते हैं, जो कि सब लोग उससे काफी खूबी तरह वाकिफ है। उसका प्रोविजन ये है कि जिस किसी के भी 7 साल कॉन्ट्रैक्ट में हो गए, उसको जी रेगुलराइज किया जाएगा। हम तो उसी के लिए लड़ भी रहे थे कई बरसों से, मगर हमारे लिए बदकिस्मती की बात रही है कि जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उन्होंने उसमें लास्ट पे एक सेंटेंस ऐड कर दिया कि एक्सक्लूडिंग एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, मींस हम लोग जो कॉलेज में काम करें, बाकी सब के लिए है, बाकी सब के लिए है, बस हमारे लिए जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। हम किसी बिना पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते अगर हुकूमत कोई बेनिफिट दे रही है तो वो ये नहीं कह सकती इस ग्रुप को देंगे और इस ग्रुप को नहीं देंगे। तो ये बुनियादी हकूक की पामाली है। जो हमारे बुनियादी हकूक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है कि सारे जो सिटीजन्स है वो इक्वली है कानून के सामने, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इस खिलाफ वर्जी को सेंस करके हमने क्या किया, पहले ही हम 3 साल सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहे 2010 से 2013 तक। कई कमेटियां बनी जिसमें यह कहा गया कि अब जी नजरसानी होगी इसमें कि ये लोग भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, नजरसानी की जाएगी। नजरसानी के लिए कई कमेटीज बनाई गई, उसमें से हमारे लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आएंगे। मगर 2013 में अल्टीमेटली ये हुआ कि किसी भी कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई। जिन्होंने सिफारिशें भी की वो कोई भी सिफारिश लागू नहीं की, और हमारा मसला जो है बालाए ताक रख दिया गया, वहीं पे शेल्फ पे चढ़ाए गए हमारे फाइलें जो भी बनी थी। तो 2014 में अब सब जब दरवाजे बंद हो गए, डिसअपॉइंट हो गए हर तरफ से, तो हमने अदालत आलिया का रुख कर लिया, हम ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी, ये ऐसी बात नहीं है कि हाई कोर्ट ने हम गए और उन्होंने डिसीजन लिया, जैसे कि हम सब ले हतमी फैसला ले इनके बारे में, तब तक जी इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये जैसे काम करते हैं इनको काम करने जाए जब तक कि हम हतमी फैसला लें। हतमी फैसला हमारे हक में हो तो ठीक है, ना भी हो तो वो तो अदालत आलिया की मर्जी है। मगर बदकिस्मती की बात है उन ऑर्डर्स को उस पर अमल नहीं की गई, उस पर पूरी अमल नहीं की गई। जब प्रिंसिपल साहिबान का जी करता है 2 महीने 3 महीने उस पर अमल करते हैं, हमसे काम लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी ये हम अदालत वदालत को नहीं मानते। और बदकिस्मती की बात है कि 2019 से जब से यहाँ पे हालात भी बिगड़ गए, फिर कोविड भी आ गया, भी एक्सप्लॉइट करने, कभी कर्फ्यू के बहाने, कभी हड़ताल के बहाने, और फिर कोविड के बहाने। यहां तक की बात है 2 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली, किसी जगह पे कुछ महीने की सैलरी ली गई, बट ओवरऑल कंडीशन ये है कि 2 सालों से कुछ भी तनख्वाह ही नहीं ली गई। हम रोज कॉलेजेस जाते हैं, हम रोज हाजिरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर जी में आता है कभी प्रिंसिपल साहब को, मैं अपने कॉलेज की बात करूंगा, मैं बिमना कॉलेज में काम करता हूँ। 15 फरवरी से हमारे कॉलेजेस शुरू हो गए, 15 फरवरी से क्लासेस हमने ले लिए। अब 2 दिन पहले मुझे प्रिंसिपल साहब के बुला के कह रही कि नहीं जी अब हम नए बंदों को ला रहे हैं। हाँ जी कोर्ट का ऑर्डर आपके पास नहीं? कोर्ट का ऑर्डर तो है, प्रिंसिपल साहिबा का कहना है कोर्ट का ऑर्डर है, मगर मुझे डायरेक्टर ने वर्बली बोला है। अब ये वर्बली कौन सी कम्युनिकेशन है आज तक हमारी समझ में नहीं आई। प्रिंसिपल साहिबा से हम ऑर्डर मांगते हैं, बता रहे हैं अगर कोई ऑर्डर दिया गया है डायरेक्टर ने तो फॉरवर्ड कीजिए, हम भी उस पर गौर करेंगे, नजरसानी करेंगे, देखेंगे, अदालत पे ले जाएंगे, मे बी अदालत नजरसानी कर लेगी। बस जी यही वर्बल कम्युनिकेशन है।
और वर्बल कम्युनिकेशन है नए लोगों को लाओ, पुराने लोगों को घर पे बिठाओ। अब इसमें एक और रुझान इन्होंने ऐड कर लिया, हमारे खिलाफ हमारे भाई बहनों को खड़ा कर दिया। ये रुझान दिया गया है कि ये जी देखिए नए लोगों के लिए इन्होंने रास्ता बंद कर लिया, जबकि वो कोई हकीकत नहीं है। मैं आपकी विसादत से अपने सारे भाई बहनों से, सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वैसे भी जो 2017-18 की अगर हम देखें तो उसका डेटा देखें तो जम्मू कश्मीर में पूरी रियासत में कमोपेश 22 से 2400 तक एकेडमिक अरेंजमेंट हर साल लगते थे कॉलेजेस में, ठीक 22 से 2400 तक हर साल। ठीक है, इसमें जी इजाफा हो गया, कुछ 50 के करीब कॉलेजेस इन 2 सालों में, रवां साल में आ गए वजूद में। तो जाहिर सी बात है नए कॉलेजेस है तो और 500-600 लोगों की जरूरत पड़ेगी। गोया कि हमें लगभग 3000 लोगों की जरूरत है। ठीक, उन 3000 लोगों में से कमोबेश 1100 लोगों ने कोर्ट का रिव्यू किया है और कोर्ट ने उन्होंने बताया जी इनका स्टेटस मेंटेन करें। दैट मीन्स अभी भी कम से कम 1500 से 2000 लोगों की जरूरत है, मगर नए लोगों को उकसाया जाता है कि आपके लिए रास्ता बंद किया गया, जबकि उनके लिए रास्ता किसी ने नहीं बंद किया है। दे आर ऑलवेज हमने झेली है, जो लाचारी जो मिस्कीनी हमने झेली है वो न झेले। हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं अब इस सिस्टम में, हमने जो झेला है वो न झेले। मगर बदकिस्मती की बात है डायरेक्टर साहब, नोडल प्रिंसिपल साहिबा, वो इस इशू को प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि जी इन्होंने जी सारे बच्चों का रास्ता बंद कर लिया। मेरी एक बार एक प्रिंसिपल साहिबा से बात हुई, आप गौर फरमा ये दिलाना चाहता हूं सब लोगों का। एक बार मेरी एक प्रिंसिपल साहिबा से बात हुई और वो कह रही है कि अगर आप रेगुलराइज होंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, कोट अनकोट उनके वर्ड है। नॉर्थ कश्मीर में एक नामी ग्रामी कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा है, नाम नहीं बताऊंगा, जाने वाले जान जाएंगे। वो बोल रही है कि अगर आप रेगुलराइज हो जाएंगे तो कल को हमारे बच्चे कहां जाएंगे। गोया वो हमें अपना बच्चा तस्वुर नहीं कर रहे, तस्वुर नहीं करते। हम जी मिस्किनों के बच्चे हैं, हम जी सड़ नहीं चाहिए इसी सिस्टम में। और जो ये परमानेंट पोस्ट है ये बस उस प्रिंसिपल साहिबा की बच्ची के लिए चाहिए। अगर इतना बन आई है तो वो इस्तीफा दे दे, अपनी जगह पे अपनी बच्ची को लाए। बिल्कुल, हमारे मुंह से निवाला क्यों छीन रहे? हमारे बच्चे भी है, हमारी फैमिलीज भी है। और बदकिस्मती की बात है जब किसी डिपार्टमेंट में अगर आप देखें कोई लोकल फंड एडहॉक एम्प्लॉय होता है तो वो 18, 19, 20 साल की उम्र में आता है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो होती है बहुत कम होती है, तो 18, 19, 20 साल की एज में आता है। मगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट पीएचडी की है। पीएचडी 30, 32, 33 साल से पहले तो होती नहीं है। उस उम्र तक एक बंदे पे उसकी फैमिली की जिम्मेवारी आ चुकी होती है, उसके माँ बाप बुजुर्गी में होते हैं, उसके बीवी बच्चे सामने होते हैं। अब उस 35 साल की एज में सिस्टम में आने के बाद जब वो 10 साल 20 साल देगा तो वो 50 साल तक पहुंच जाएगा, 45 साल तक पहुंच जाएगा। उस एज में वो फिर कहां जाएगा? उस एज में उसके मुंह से निवाला छीनते हैं। अब खाली उसके मुंह से निवाला नहीं छीनते हैं, उसके बीवी बच्चों के मुंह से निवाला छीनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अलमिया ये है कि कोई इलीगल काम हो फिर अफसर साहिबान उसे गुरेज करे तो बात बनती है, समझ आती है। इलीगल काम तो है नहीं, टेबल पे कोर्ट के ऑर्डर पड़े हैं तो काम लीगल है। इलीगल काम हो तो टेबल के नीचे पैसे वैसे लेके काम कर लेंगे, मगर ये लीगल काम है, पेपर टेबल पे पड़े हैं, नहीं करेंगे क्योंकि हमसे पैसा नहीं बनता है ना। हम तो खुद मिस्किन ठहरे, हमसे पैसा तो नहीं बनता है ना। पैसा बनता तो इलीगल काम भी करते, नहीं बनता है तो लीगल काम भी नहीं करेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट पेपर पर टेबल पे पड़े हुए हैं। मसला ये है कि 2 सालों से टस से मस नहीं हो रही है हुकूमत। कुछ गिने चुने, मैं सब पे ब्लेम नहीं करता, पर कुछ गिने चुने अफसरान ने हाईजैक किया हुआ है सारे सिस्टम को, स्पॉइल कर दिया है सारे सिस्टम को। अब तजुर्बे की बात यह है, टीचिंग प्रोफेशन जो है इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। यहां पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करती है क्वालिफिकेशंस। अब आज के दौर में बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसको तजुर्बेकार टीचर चाहिए कि ना तजुर्बेकार। अब तजुर्बेकार टीचर को जिसने 20 साल पढ़ाया है
اس کو نکال باہر کر رہے اور نئے کو لا رہے. کیوں؟ نیا سستا پڑ رہا ہے, بالکل نیا سستا پڑ رہا ہے. یہ المیہ ہے. ٹیچنگ اب سستے اور مہنگے کی بات ہوگی, کوالٹی کی بات نہیں ہوگی, سستے اور مہنگے کی بات ہوگی. ہم در بدر پھرے, ڈور ٹو ڈور جا رہے, ایک افسر دوسرے افسر کے پاس, دوسرا افسر تیسرے افسر کے پاس. بس یہی ہے کہ وربل کمیونیکیشن ہے. یہ وربل کمیونیکیشن مجھے سمجھ نہیں آتی قانون میں اس کا کون سا پہلو ہے. کوئی خدا رہا مجھے یہ تو سمجھائے وربل کمیونیکیشن قانونی طور کون سا پہلو ہے اس کا وربل کمیونیکیشن کا. کہاں پہ اوتھینسٹی ہے اس وربل کمیونیکیشن کی. ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک گھر سے, اپنے ہی ایک دوست کے گھر سے کال آئی. اس کے بیوی بچے کال کر رہے تھے, جی ہمارا جو والد صاحب ہے کہیں چلا گیا. ہم نے دریافت کیا کہاں چلا گیا, کیا پرابلم ہے. تو وہ پھر دریافت کرنے پہ یہ پتا چلا وہ گھر سے نکلا ہے اپنے کڈنی بیچنے کے لیے. ہم جا کے اس کو پیسے بھی کر رہے ہیں, ارے یار کوئی بات نہیں ہے, کریں گے کام کھمونے کے تو مگر چما کر رہی ہے ایکسٹریم حرکت مکار. آپ کے بچے ہیں, بچیاں ہیں گھر میں. مگر افسوس کی بات ہے جو برسری اقتدار ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں, اب وہ ٹس سے مس بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ ہمت رکھیے, حوصلہ رکھیے. آپ نے اتنا بڑا, اتنا اب جیلا ہے, اتنا دیکھا ہے آپ نے, آپ پست ہمت کیسے ہو سکتے ہیں. آپ ہی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کی یہ داستان یہ المیہ ہے ہمارے اس قوم کا. اس ونان اس قومس اکوے دود مگر اس پایا قوم گومت کھوکھلہ أندرٕ أندرٕ. بالکل اس ختم گومت قوم. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ٹیچر جس نے 15 سال 16 سال 13 سال پڑھایا ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے, اور پڑھانے کے دوران اس کے شاگردوں کے سامنے پرنسپل صاحبہ آ رہی ہے, اس کو کھینچ کے نکالتی ہے اور کہہ رہی نہیں اب تم جاؤ, مجھے سستا ٹیچر آ گیا, مجھے سستا ٹیچر آ گیا, مجھے اب آپ سے سستا ٹیچر آ گیا. ہیوملیشن کرا. اور وہ پرنسپل صاحب اور صاحبان خود کو بڑے انٹیلیکچوئل بول رہے, جن میں انسانیت نہیں ہے وہ انٹیلیکچوئل نہیں ہو سکتے, قطعی طور نہیں ہوتے. قطعی طور نہیں. انٹیلیکچوئل ہونے کا بنیادی رکن پہلی چیز ہے کہ اس میں انسانیت ہونی چاہیے. بالکل, اخلاق اس کے بلند مرتبہ, بلند پائے اخلاق کو. کیا بتائے آپ. بدقسمتی کی بات ہے جو ہماری ایکسپلائٹیشن کر رہے, جو ہم پہ ظلم کر رہے, وہ بھی ٹیچر فیٹرنیٹی سے, چاہے پرنسپل صاحب ہے چاہے ڈائریکٹر صاحب ہے, وہ بھی ٹیچر رہ چکے. بالکل بالکل بالکل. 2 سال پہلے وہ بھی کلاس روم میں پڑھا رہے تھے. بالکل. بس آج ہینڈر لے کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. اب آپ کی وسادت سے اور جتنے بھی حساس شہری ہے یہاں پہ ہمارے کشمیر میں, جتنے بھی لوگ جن کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم جن میں یہ سینس ہے کہ ہم جی سفر کر رہے ہیں, خدا واسطے ہمارے لیے ایک رائے قائم کیجیے. ایک آپ کی آواز بنیں گے ہم انشاءاللہ الرحمن. آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے ہم. آپ کی شانہ بشانہ ہم چلیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کہیں کہ کل ہم سڑکوں پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ بھی آنے کے تیار ہے, مگر آپ کو یہاں ہیوملیشن کرنے کے لیے ہم مطلب یہ برداشت نہیں ہوگا ہم سے, نہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے. اس سے محترم یہاں میں ایک ضمنی طور ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم جب کانٹریکٹ میں آتے ہیں تو ہم سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ آپ یہ ریسرچ نہیں کرو گے. ہم پچھلے 13 سالوں سے 14 سالوں سے 15 سالوں سے ہر سال ایفیڈیوٹ دیتے آئے ہیں کہ ہم یہ ریسرچ نہیں کریں گے. ٹھیک, مگر آج کے دور میں جو نیا بچہ ریسرچ کر کے آتے ہیں اس کو 30 پوائنٹ دیتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں آپ کا ریسرچ تو ہے نہیں, آپ باہر چلے جاؤ. ارے ہمارے ریسرچ ہوگا کیسے, ہمارے ریسرچ ہوگا کیسے؟ ہر سال جو آپ ہمارے ہاتھ کاٹ کے لے جا رہے تھے, ہر سال تو آپ ہم سے ایفیڈیوٹ لیے جا رہے تھے کہ آپ ریسرچ کرو گے نہیں. اب ریسرچ کے 30 پوائنٹ نئے بچوں کو دے رہے تو ہم وہ 30 پوائنٹ کہاں سے لائیں؟ آپ نے ہمیں موقع دیا ہوتا تو ہم نے کیا ہوتا نا. آپ تو ہر سال ہم سے ایفیڈیوٹ لیتے تھے کہ آپ ریسرچ نہیں کرو گے. اب جب ہماری ریسرچ کی ایج بھی چلی گئی, آپ کہتے ہیں نئے بچوں کو 30 پوائنٹ دیں گے, آپ جی چلے جاؤ. یہ المیہ ہے.
अल्लाह ताला आपको सब्र इस्तिकामत दे दे। मोहतरम, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ जो इस पर शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया जी। शुक्रिया आपका। आप थैंक दिल दहला वाली बात है। मैं रियाज साहब, कहाँ है हमारे रियाज साहब? रियाज साहब आइए, देखिए लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और लोग कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल रियाज साहब आइए। दज कांगर लुक वनान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोझ आप मोहतरम। आ जाओ। हाँ, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चूंकि मैं ट्रेड यूनियन से रहा हूँ बस 10-20 साल, तो जानता हूँ इन मसलों को कि कैसे होते हैं ये मसले और कैसे अफसरशाही दो मसलों को उलझा देती है। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारे छोटे भाई हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम में आए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, इनकी थोड़ी सी मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ बिल्कुल, हम सुन रहे, बिल्कुल आराम से। ये एक मसला है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमारी जो ये इंतजामिया है वेलफेयर स्टेट से जब ये मार्केट ओरिएंटेड स्टेट की तरफ जा रही है, तो उसमें एजुकेशन को एज एन एक्सपेंस देख लेते हैं रादर देन एन इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्होंने खुद कहा कि पुराने टीचर जो है वो पुराने हो गए, अब सस्ते टीचर आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2002 में एक राव यहाँ चली थी जिसको हम बोलते थे पहले रहबरी तालीम। तालीम, हाँ, तो फिर आरी की। रहबरी तालीम, फिर रहबरी सेहत, रहबरी ज़राअत, फिर उसको मैं आगे ले जाकर जोक पे बोलता था रहबरी संतरी और रहबरी मंतरी, रहबरी जंगलात। ये सब रहबरी हो गई, फिर रहजनी क्या हो गई वो मुझे पता नहीं है। रहबरी की बेस में ये रहजनी हो गई। एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि वी आर जस्ट एम्प्लॉइंग द लेबर, हम मजदूर खरीद रहे हैं, और जो सस्ती मजदूरी आ रही है वो पुरानी महंगी मजदूरी को दूर कर रही है। और ये हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में या हमारे इस रीजन में इसलिए पैदा हो रहा है, या अबंडेंस ऑफ द लेबर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, और जबकि उसकी जरूरत मांग बहुत कम है। तो जब ये दिलाया गया, मैं इनकी जो हमारे ये बच्चे हैं उनकी वसातत के लिए बोल दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नाउ रिसेंटली कम अप विद लेबर कोड, कि जितने भी लेबर लॉज है, जितने भी, अब इनको ज्यादा अदालत से भी ज्यादा तवक्का नहीं रखनी चाहिए। मैं यहाँ ये बात बोल दूं, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं रहे होंगे, लेकिन एक लेबर कोड आ रहा है। उस लेबर कोड में एंटी लेबर बहुत सी चीजें अब चीजें आ रही है, जिसमें कंट्रेक्चुअलाइजेशन है, जिसको आउटसोर्सिंग बोल रहे हैं वो भी आ रही है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम लेबर है। चूंकि ये कंट्रेक्चुअलाइजेशन काफी देर सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा रहा है कि कंट्रेक्चुअलाइजेशन में क्या मुलाजमत में आपको प्रेफरेंस पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाउन किया था कि उन्होंने बोला कंट्रेक्चुअलाइजेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी गवर्नमेंट ने ये, मुझे लग रहा है 2002 से ये एक शिफ्ट कर दिया। अब एक चीज इनके लिए जो मैं इनसे सुन रहा हूं, अगर ये मुझे भी मिले, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें मेरी एक्सपीरियंस है, आई कैन गाइड देम इन द लीगल वे, और आई कैन गाइड देम हाउ टू फाइट दिस। श्योर श्योर बहुत श्योर। सी चीजें। हम इनको चाहिए कि आपसे मिलना, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि कोर्ट में जब ये जाएंगे, कोर्ट में ये बोलेंगे कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, कोर्ट बोलेगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कोई क्लेम नहीं है। लेकिन जो स्टेटस को इन्होंने ले रखा है, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, चाहे इनके नोडल प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टर एजुकेशन है, या कोई और है, जितने भी है सब, वो भी इन्हीं में से, उनको कोई हमदर्दाना जज्बा इनकी तरह रखना चाहिए, क्योंकि ये काफी देर से काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, और ये टीचर है, कोई नॉर्मल मजदूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ये कहा है, टीचर इज नॉट ए लेबर, टीचर इज समथिंग आउटसाइड द वर्कमैन, ही इज नॉट ए वर्कमैन। तो वो चीज, एक टीचर की अपनी एक इज्जत होती है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और कौम में भी उसकी एक इज्जत होती है। दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बैंकर, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ somebody else लिफ्ट मैन, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ गैंग लेबर और somebody else। इनको बोलते हैं नेशन बिल्डर्स, लेकिन यहाँ तो वो नेशन डिस्ट्रक्टर्स की तरह इनको इस्तेमाल कर रहे हैं।
they have a special place in the society. Unless and until we respect our teachers, we cannot move forward. These are our guides, these are the basically the nation builders. एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है ये कंट्रैक्चुअलाइजेशन का, ये इन्हीं के डिपार्टमेंट में नहीं है। एक और चीज उन्होंने जो बताई 2010 का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने एब्जॉर्ब करने के लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी, अगर उसमें वो लाइन जो ये भी बता रहे थी, इट कैन नॉट बी टेनेबल बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ because you cannot segregate two type of the persons for the same job with the same policy, क्योंकि वो discriminatory policy हो जाएगी. It is against the article 14 of the Indian Constitution where there is a right to equality. They can invoke that. अब इनका मसला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कोर्ट ऑर्डर जो इनको इंटरिम रिलीफ मिला है, उसमें इनको चाहिए, अगर लगता है कि दे शुड इन्वोक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत इमीडिएट रिलीफ हो सकता है, और इनके जो नोडल ऑफिसर जो ये वर्बल लेवल पे कुछ बता रहे हैं, वर्बल हो रहा है, वर्बल वो रुक जाएगा. आई एक्सपेक्ट दैट मच ऑफ. काफी इनका जेन्युइन है, काफी देर से ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, काफी देर इनका इस्तेसाल हो रहा है. अगर एक और ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन अगर हो रही है, साथ में एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में भी उन्होंने पॉलिसी चेंज की है. दैट पॉलिसी दे विल बी एडवर्स अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट होगी है वो पॉलिसी, वो भी देखना पड़ेगा. काफी पेचीदा मसला है जिसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस है. गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ है आई कैन, तब तो इस पर बात नहीं हो सकती जब तक उनका साइड भी नहीं देखा जा सकता. लेकिन जैसा इन्होंने कहा वैसा लग रहा है इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है और हुई भी है, और अगर ये कंटिन्यू रहा आगे भी ये ज्यादती होती रहेगी, क्योंकि सबके साथ भूख का मसला, एम्प्लॉयमेंट का मसला, जैसे हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट का मसला एक बुनियादी मसला है. कशीर पे वनान ती पोंस रोज मोहन्यू गो जोस रोज हून तमिस कुस पृछ. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको एज अ कौम, हम सबको एज अ सोसाइटी इस मसले की तरफ देखना पड़ेगा, जिसका इन्फ्लुएंस अगर किसी को वो डिपार्टमेंटल हेड है, कोई नोडल अफसर है, डायरेक्टर, अगर हमारी अपनी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस उन पर है, उनको समझाना पड़ेगा इनके साथ कोई ज्यादती ना हो, और गवर्नमेंट पर भी प्रिवेल कर दे कि इनके मसले पर हमदर्दाना गौर हो. वो हम सब की जिम्मेदारी है. मैं यही गुजारिश करूंगा उनसे भी, इस प्रोग्राम के वसातत से, अपने दोस्तों से भी, जिसकी जहां पर भी पहुंच हो उन पर ये वाज़ह कर दे, दीज आर नॉट नॉर्मल वर्कर्स, दीज आर द टीचर्स, एंड फ्रॉम द टीचर्स हु आर द बिल्डर्स ऑफ दिस सोसाइटी, हु आर द बिल्डर्स ऑफ दिस नेशन, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम. दैट इज व्हाट आई कैन से. अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया. तो बस भी मन गुजारिश करान साजिद साहब प्रेसिडेंट यमन कॉन्ट्रैक्चुअल यमन लेक्चरर, बेशु अफजल साहब, डॉक्टर अफजल साहब, बेशु डॉक्टर राहतर साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे वो मिले. मैं उनको नंबर दे रहा हूँ, तो वो आपसे मिलो, आपसे बात की सलाह मशवरा करके ही बिल्कुल आगे बढ़िए इंशाल्लाह. बिल्कुल मैं उनको नंबर दे रहा हूँ. शुक्रिया रियाज साहब आपका भी. वो कर डॉक्टर तलत साहब ऐड ये तो वो इफ्तारुक टाइम ते डॉक्टर तलत साहब कत या कंस बे बस मा वन के जहांगीर लोन नो. आई वांट डॉक्टर तलत, वेयर इज डॉक्टर तलत, या किसी और भाई को अगर कहना हो तो कुछ. मैं तलत साहब तलत पाने करो ये और करो ऐड तुम. हाँ डॉक्टर तलत साहब पीएचडी स्कॉलर आइए तो सारी पीएचडी स्कॉलर लाइन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जनाब 23 बजे वह पते पान मार्च कोता वो 23 बजे मे पता दमनस इफ्तार अत दमनस बतस मज क्या दमनस गाश, दमनस अचन गाश जनाब अली बहुत सारी चीज बोजान बहुत पान तमो कोट कैसन पान शिकार सपदमुत तो मगर मे वोन ते कल कंट्रैक्चुअल एंगेजमेंट्स मे बासान मे पन ज़ाती तजुर्ब अम पन कैरियर सन तबाह कर. बह वन एज अ पर्सन वन बह कि मे क्या आम समझ कंट्रैक्चुअलस पे गम करनी. मोन ज़ाती तजुर्बा क्या रहबरी ज़रात रहबरी हो बहुत रहबरी ज़रात लोगमुत गो मगर
تات رہبری زراعتی دوران جناب علی بچ پرائیویٹ سیکٹر ایگریکلچرس مجھ پرائیویٹ سیکٹر واریاہ ڈیولپڈ اس پرائیویٹ سیکٹرس مز کام کران اننائک واپس یعنی تتہ 40 دون لچھ روپیہ تنخواہ نوان یور کر 1500 جوائن یہ مے وون نا پتم پھر تہ یہ سرکاری نوکری بنیمژ یہ کیا یہ سرکاری نوکری یہ خوش تہ دِوان پتہ بوڑ خوش تہ دِوان پتہ امہ سرکاری نوکری وال سی کوڑ نیتھ دون لچھ 1.5 لچھ روپیہ ترو تمہ سات 1500 کر یت کر پتہ سو رہبر زراعت جوائن 7 ؤری گئی پتہ سٲنۍ مسلہٕ حل سُہ تہِ کوٚر پتہٕ کوٹن مسلہٕ حل کوٹس مز تہِ آیہِ پتہٕ یِم گۄڈٕ ٲسۍ لٔگۍ پتہٕ تِم پتہٕ ہے وۄنۍ یِم ہسا ٲسۍ پرایویٹ تہِ کران ہورٕ تہِ کران لٔگۍ پتہٕ اکھ أکِس پتہٕ اتھ کنٹریکچُول سسٹمس منٛز چھُ یی گژھان پتہٕ چھُ وۄنۍ نٔو رِکروٗٹمنٹ وۄنۍ چھِ دپان یِم سستہٕ ٹیٖچر حظ لاگوکھ وۄنۍ ژھٕنوکھ درٛوٚگۍ ٹیٖچر کٔڑِتھ وۄنۍ لاگوکھ سستہٕ ٹیٖچر حسابن اگر بوزو یہ کنٹریکچُول سسٹم پزِ نہٕ أکِس جوانس پزِ نہٕ اُکُن گژھنٕے میانہِ حساب یہ چھُ مےٚ ذٲتی تجربہ کیازِ أمۍ کنٹریکچُول سسٹمن ژھُن سون کیریئر ہمیشہ تباہ کٔرِتھ نمبر 1 نمبر 2 وۄنۍ یوٚتن تامتھ وۄنۍ یِم چھِ ونان وۄنۍ کوٹ تہِ کوٚر تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ ییٚتہِ چھِ یہ کوٹ کے ساتھ بھی کبڈی کھیلتے ہیں اتھ چھِ ونان کوٹ کے ساتھ ہی کبڈی کھیلنا یا ایون کوٹ بھی ان کے ساتھ کبڈی ہی کھیل رہی ہوتی ہے تُہۍ وٕچھِو نا وۄنۍ ییٚتیُک جوڈیشل سسٹمٕے وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو سانہِ سوسایٹی منٛز کیاہ چھُ جوڈیشل سسٹم ییٚتٮ۪ن اکھ جسٹس کرپشن لے کے وہ فیور کرے آپ کا آپ وہ جوڈیشل سسٹم میں کیا آپ توقعات رکھ سکتے ہیں ان کے ییٚتٮ۪ن وۄنۍ بیاکھ چیٖز چھُ یِوان یِم چیٖز روزان جناب علی توٚتن تام برابر گژھن میں ونتا ییٚمہِ ساتہٕ یہ ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اکنامی ہوتی ہے ایمپلائمنٹ ہوتی ہے ان سب چیزوں کا مسئلہ ایک بہت بڑے ایک سسٹم سے ہوتا ہے تتھ چھِ ونان أسۍ پُلٹِکل سٹیبلٹی یوٚتام تامتھ نہٕ سانہِ سوسایٹی منٛز یۄس پُلٹِکل انسٹیبلٹی اسہِ پٔتمیو 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ یا کٔژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چلان چھِ یہ چھُ امیُک مین ریزن کہ سٲنۍ معاملات چھِنہٕ واریاہ سیٹل گژھان واریاہن جاین گژھان کہیٖنۍ تمہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ نہٕ گژھان کینٛہہ کیازِ أسۍ ٲسۍ تمہِ برونٛہہ تہِ یِوان ایکسپلایٹٕے کرنہٕ مثلاً وۄنۍ ووٚن أمۍ میٲنۍ برادرن ووٚن کہ تٔمۍ ہسا ووٚن اگر أسۍ تُہۍ رِکروٗٹ کرو تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے بالکل یعنی وہ اپنے بچوں کے تو خدا بن بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے خدا بن بیٹھے ہیں وہ کہ ان کا اپنے بچوں کا خیال ہے لیکن دوسرے بچوں کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ سانس پولیٹیکل سسٹمس میں میں نے دیکھا ہے سہ کاسٹ یم سات اتہ یونیورسٹی مز آسان تم تیتس کالس کرانی پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ یتس کالس نہٕ تہند بچہ مکلاون یور پی ایچ ڈی کرت تیس کالس بڑ اک گیپ آسان سمیمٕژ ہوتا ہے یہ بیوروکریسی میں ہوتا ہے یم یتھ گو تمیک مطلب گو نا کہ اسی گۄڈنیتھٕے چھُنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس رضاق آسنس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس رضاق آسنس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ ایٖمانا کینٛہہ اَسہِ پزِ یہِ تہِ تھاوُن کہ واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن رزق عطا کرن وول اتھ پٮ۪ٹھ تہِ پزِ اَسہِ نظر آسٕنۍ مگر ڈاکٹر صٲب ونکیٚس چھُ یِمن باین ہُنٛد یِمن بچن ہُنٛد مسلہٕ ہاو وی کین ہیلپ اَسہِ چھِ ہیلپ کرنہٕ خٲطرٕ یِمن آمٕتۍ ونکیٚس مےٚ ووٚن یی کہ گورمنٹ ییٚتٮ۪ن نہٕ تِمو وُنہِ تہِ سانہِ پریارٹیٖز چھنہٕ سیٹ کرِمژ کینٛہہ سیٹ مطلب کرٕ بہٕ ایجوکیشن گژھِ پریارٹی آسٕنۍ اکہِ قومٕچ اَسہِ یتھ سسٹمس منٛز نہٕ بہٕ چھُس تی ونان بہٕ چھُس تِمے ایگزامپل دِوان تۄہہِ کہ یتھ قومس منٛز یتھ سسٹمس منٛز یا یتھ سوسایٹی منٛز ایجوکیشن آسہِ نہٕ پریارٹی آمژٕ سیٹ کرنہٕ تتہِ آسہِ کنٹریکٹ یِمن میانٮ۪ن باین خٲطرٕ یِہے مسلہٕ گو یہ گورمنٹس ونان ہم اس پروگرام کے وسادت سے ہم ان سب لوگوں سے جو اس سے وابستہ ہے جو اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو ایک ان ترجیحات میں شامل کریے اور ان کے مسئلے پر آپ فل فور جو ہے وہ سنوائی بھی ہو اور کاروائی بھی ہو یم تہ بیوروکریٹس اس پروگرام کے وسادت سے ان سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن کو آپ نے پریارٹی بنائی ہی نہیں ہے ترجیحات میں رکھا ہی نہیں ہے این آر ایچ ایم بیاکھ مسئلہ
NRHM भी वहाँ गो ना ये दोनों सिस्टम, एजुकेशन और हेल्थ, जिस कौम जिस सोसाइटी में ये दोनों चीजें आपकी तरजीहात में नहीं हो, वहां पे यही मसले होते हैं। तो वो एज अ नेशन वन थ्रू आउट द कंट्री, सारा हिंदुस्तान लेके, मैं क्यों कश्मीर की ही बात करूंगा, मैं कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में, सारे मुल्क में आप देखिए कि यही सिस्टम है इस वक्त। एजुकेशन और हेल्थ को कोई आपको प्रायोरिटी बना ही नहीं रहा है। कोविड मज वो तुम वन, कोविड में कि हस्पताल गई बंद, वन कैजुअलिटी तो रोजन यल कहें। गो ना कि हेल्थ सेक्टर तो एजुकेशन सेक्टर यम चीज यम कौमिक तम चीज फर्स्ट प्रायोरिटीजन पजन थवने, गोडनिचन अवलियन तरजीहातन मज पजन थवने। मगर यह बदकिस्मती, सोन सिस्टम अमे आय, सोन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अमे आय, सोन पोलिटिकल सिस्टम अमे आय, पोलिटिकल स्टेबिलिटी ही ना, कह पोलिटिकल स्टेबिलिटी, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हेकान अत मज रोल कर, नॉन स्टेट एक्टर्स हेकान पत अत मज रोल कर, हालांकि तम त हेकान अत मज बोड़ रोल अदा कर पन्ने वक्त, मगर कर कहें। लिहाजा कर हम लास्ट में मैं यही करूंगा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पे, या ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उनको चाहिए कि वो कश्मीर में या इवन थ्रू आउट इंडिया, जो थ्रू आउट हमारी जो कंट्री है, इसमें वो एजुकेशन को अवलियन तरजीहात में रखें, और हेल्थ सेक्टर को भी अवलियन तरजीहात में रखें, ताकि ऐसे मामला जो है इन भाइयों के साथ जो ये मसले हो रहे हैं, ये ना फिर आगे चलकर फिर ये ना हो। दपान वन प्रेन सुनो कर, एक्सपीरियंस सुनो कर, वह लागो नई मोन बो एग्जाम्पल यह दोनस प्रेन खार सुनो कर, वन अनु नई खार, तिमन सह पगह यह, उनके साथ भी यही होगा। यह 10 वर 30 वुर लड़क कॉलेज यह 10 वर 20 वर पढ़नान, यह जनाबली 50 वुर गस पे सान 50 वरी पे सान 50 वरी कड़ित, लग कत बिचौर पे 50 वुर गसित को ना। ये इनको एज अ ह्यूमन भी सोचना चाहिए। जो ये कोर्ट के साथ या कोर्ट इनके साथ या वो कोर्ट के साथ कबड्डी खेलते हैं, उन कबड्डी खेलने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए। कल ये मामले उनके बच्चों के साथ भी हो सकते हैं। उनका पावर, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी चेयर वो हमेशा नहीं रहने वाली है। ये चीजें नहीं रहने वाले हैं कल के। ये चीज भी वन जनाबली वन गत वनस कि यह वन साइड टाक तजान तम टीचर्स तम हेकन अत पे रोशनी त्रित कि ये कंट्रेक्चुअल सिस्टम यह सही ना। जो पहले थे ना वो 3 हमारे थे, वो तो कंट्रेक्चुअल ही थे ना। वो प्रेसिडेंट था उनका एक साजिद अली साहब, वो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर का प्रेसिडेंट है। वो कंट्रेक्चुअल का ही प्रेसिडेंट है। मोन मतलब ये कुछ तम वन कमेंट कर कि यह वन साइडेड, तो अनिक सा तम तम परमानेंट टीचर। अच्छा वो लेट ना दरअसल वस ग्रीवेंसेस ग्रीवेंस एड्रेस कर ग्रीवेंसेस। वो तो रेगुलराइज हुए हैं, उनने वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनका मसला नहीं है। मसला इन विचारों का है। मेरे शाहनवाज भाई कह रहे हैं कि माइंड योर लैंग्वेज, यू आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स। अस कर जनाबली अस कर कह गुस्ताखी, अस वो तो यमवे बायो मज वन कि प्रेन खार इन कड़ित नई खारन दपान वलियो। अस वन सो एज अ कंट्रेक्चुअल लेबर। हम कोई उस उस्ताद के बारे में किसी ने यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं की। यह मसला यमन पज जनाबली यह पज सरकारस वुचुन। लाइव प्रोग्राम उजागर कोर वनकस मसल युन, हम ये इस लाइव प्रोग्राम के वसादत से उन तमाम लोगों से जो इसमें वाबस्ता है, जो ये कबड्डी खेलते हैं इनके साथ या कोर्ट के साथ या कोर्ट उनके साथ, वो भी इस पे थोड़ा तवज्जो करे। शुक्रिया तलत साहब। यप वक्त 5:30 बजे तो बहुत इजाजत मंगान। तो और मैं बाद में आखिर में ये कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त बैठी है इक़्तिदार में, इन पगह प्रॉब्लम कल को उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बच्चे कोई और रास्ता इख्तियार कर ले और फिर कहेंगे कि पढ़े लिखे बच्चे रास्ते से भटक गए हैं।
وجوہات یہ ہو رہی ہے نا اصل میں، یہ وجوہات پیدا آپ خود کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے کہ بڑے لکھے بچے راستہ بھٹک گئے ہیں. وہ بھٹکانے کا راستہ آپ نے ہی ان کو فراہم کیا ہے. مسئلے آپ نے کریٹ کیے، حکومتیں کریٹ کیے ہیں ان کے لیے. روڑے آپ اٹکا رہے ہیں، روڑے حکومت اٹکا رہی ہے، روڑے بیوروکریسی اٹکا رہی ہے، معاملات آپ کھڑے کر رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بچے نے کوئی تشدد کا راستہ اختیار کیا. کل جا کے یہی بچے پتھر لے کے ہاتھ میں، پھر تب جا کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ ان بچوں کو مرنے دو، کیونکہ آپ کے بچوں کے مرنے دو ان بچوں کو. آپ ان کو قتل گاہ کی اور لے رہے ہو. حکومت وقت یہ تعین کر، یہ وہ حکومت وقت یہ ہمیں ان بچوں کو وہاں تک لے جا رہی ہے جہاں تک کہ پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے. اور حکومتی وقت کو ہی چاہیے، اگر ان کو یہاں حالات ٹھیک کرنے ہو، اگر ان کو یہاں پرسکون ماحول چاہیے، تو ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. کیونکہ پڑھے لکھے بچے جب تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھیانک ہوتا ہے. اپنے قوم کو بچانے کے لیے ان بیوروکریٹوں کو بتا رہا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے، جب آپ اس قوم کے وفادار بننا چاہتے ہو، آپ اس قوم کے ذی شعور ہو، اور وفاداری بھی ثابت کیجئے نا. اپنے بچوں کو یہاں جو قوم کے بچے ان کے ساتھ کھلواڑ بند کیجئے، تاکہ آنے والا کل ہمارا سنہرا ہو. اور میں آپ کے یہاں سے اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ اختیار کا بھی وقت ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی وساطت سے اس عوض ہمیں بہترین سے بہترین نعم البدل عطا کرے. اور ان بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی ہماری ضرورت پڑے، کہیں بھی، لفظ یاد ہے، کہیں بھی، تو ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. السلام علیکم.